بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق کرتے ہیں وہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے حجاب میں رکھنے کے بعد؟ حجاب کے وجہ سے، حجاب فرض کہنے کے وجہ سے اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری تحریک پڑھنی پڑے گی کہ بیبلونین سویلائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا، اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا۔ یہ اس ٹائم کا قانون تھا۔ ایٹ دا ٹائم آف گریک سویلائزیشن کے دور ان کا فلسفہ تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لیے، یعنی سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سویلائزیشن میں۔ اس کے بعد گریک سویلائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا تھا ہم بستری کے لیے اور پھینکا جاتا تھا۔ رومن سویلائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہوس پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہم بستری کے لیے اور عورت کو پھینکا جاتا تھا۔ ایجپشین سویلائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے۔ عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز بند ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کی عزت کو بڑھایا۔ لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد، عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے، اسی لیے حجاب کہا گیا۔ اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومنو، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو۔ یعنی جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکیوں کو گھورنا منع ہے، تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے جب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھورو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 10 منٹ تک بنا پلکے جھپکائے، وداؤٹ بلنکنگ میں 10 منٹ تک لڑکی کو گھوروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنات سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنی چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ذرا کم کر سکتے ہیں۔ اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ سب سے پہلا مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے
नाफ से लेके घुटने तक। खवातीन के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है। कई उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। दूसरा नुक्ता, ये पहला नुक्ता मर्द और औरत में अलहदा है, बाकी 5 नुक्ते हूबहू वही है। दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट, कि कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए, इतने महीन, इतने खफीफ नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके। नंबर 3, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि बदन का नक्शा दिखे। नंबर 4, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरी जिन्स मुतासिर हो। नंबर 5, कपड़े दूसरे मजहब की निशानी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं हिजाब के लिए। और इसके बावजूद इन नुक्तों के अलावा, ये कपड़े का हिजाब है, इसके अलावा हिजाब के दायरे में ये भी आता है कि किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं। हिजाब है आंखों का, हिजाब है ज़हन का, हिजाब है दिल का। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 59 में, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, कि ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़ ले ताकि वो पहचानी जाए और उनके साथ कोई छिड़कानी नहीं करे। हिजाब का अहम मकसद दिया गया कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, आप हिजाब पहनो ताकि लोग आपको पहचान सके कि आप एक नेक औरत है, आप एक मॉडेस्ट औरत है और आपके साथ कोई छिड़कानी ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर गुजरात में, या ले लो इस शहर या गांव में, इसका नाम लो के समी है, अगर 2 बहनें, दोनों खूबसूरत, दोनों जुड़वा बहनें हैं, हूँ बहु खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अगर इस शहर में चल रहे हैं, गली में चल रहे हैं और एक बहन पहन रही है इस्लामी लिबास, हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिखा है, और दूसरी बहन पहन रही है मगरबी लिबास, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट एंड लो नेक, गला एकदम नीचे तक, और दोनों चल रहे हैं साथ में, और गली के कोने पे एक लफंगा ठहरा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? वो जो इस्लामिक हिजाब पहनी है कि वो जो मगरिबी लिबास, शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट पहनी है? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? मिनी स्कर्ट। माशाल्लाह, ये आम सवाल है, आम जवाब है, इसके लिए कोई इनाम की जरूरत नहीं। कोई भी इंसान बोलेगा कि वो लड़की जो मिनी स्कर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है, नेक नीचे है, उसे छेड़ेगा। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि हिजाब पहनो तो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको पहचान सके और आपसे कोई छिड़कानी ना कर सके। और इसके बाद इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मर्द औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, रेप करता है, उसके लिए सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत, इतना सख्त पनिशमेंट, इतना सख्त पनिशमेंट। इस्लाम कठोर मजहब है, बेरहम मजहब है। जब मैं पूछता हूं गैर मुसलमानों से, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपकी मां का कोई बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, और अगर बलात्कार करने वाले मर्द को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, हाकिम बनाया जाता है, काजी बनाया जाता है, और पूछा जाएगा आप इसको क्या सजा देंगे,
तो 100% गैर मुसलमानों ने मुझे कहा मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। कुछ मुसलमानों ने कहा मैं तो इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो आपके माँ के साथ कोई बलात्कार करता है तो आपको उसे सजाए मौत देने का है। दूसरी माँ के साथ बलात्कार कहता है, आप कहते हैं सजाए मौत, कठोर कठोर सजा है। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह